Hello everyone. Today we are going to learn the last topic of our textbooks, Unit 4.6, A Brave Heart Dedicated to Science and Humanity. I am Mr. Santosh Ushir from CS Vidyalaya Makmalabad. Welcomes to all of you. Let's start the lesson. Before going to start the lesson, I would like to conduct warming up activity or chit chat session. In this activity, the first question is here. Have you ever participated in or visited a science exhibition? म्हणजे तुम्ही यापूर्वी कधी सायन्स एक्झिबिशनला भेट दिली आहे का किंवा त्याच्यामध्ये सहभाग घेतला आहे का? यू कॅन राईट द आन्सर्स इन युअर नोटबुक. वी विल चेक these answers when our school will reopen. Second question, did you observe or learn any new things there? What are those? त्या ठिकाणी तुम्ही काही निरीक्षण केलं का किंवा काही शिकलात का? थर्ड क्वेश्चन इज, scientists have to work very hard and make many sacrifices for years to achieve success in their experiments. Why scientists have to work very hard and make many sacrifices for years? You have to write this. Okay. And the last one is, what is the difference between a discovery and invention? What is the difference between discovery and invention? You have to tell the difference between discovery and invention. Okay. Try to guess. Okay. Now I am going to tell you. Discovery is recognizing something that already exists for the first time. Nobody has found it before. म्हणजे डिस्कवरी म्हणजे काय? या प्रथमच ज्या गोष्टीचा शोध लागलेला आहे परंतु ती गोष्ट अस्तित्वात आहे. अँड इन्व्हेन्शन इज अ टोटली न्यू थिंग्स. म्हणजे इन्व्हेन्शन म्हणजे अशी गोष्ट की ज्या यापूर्वी ती अस्तित्वात नव्हती, तिचा नव्याने शोध लागलेला आहे, त्याला आपण इन्व्हेन्शन असं म्हणतो. ओके. द सेकंड ॲक्टिव्हिटी इज हिअर. Discuss in pairs or groups about the precautions one has to take while working in a science laboratory. Write them in form of do's and don'ts. When working in a laboratory, what precautions should be done? म्हणजे लॅबोरेटरी प्रयोगशाळेमध्ये असताना कुठले काय काय गोष्टींची काळजी घ्यायची याविषयी आपल्याला आता लिहायचं आहे. डूज अँड डोंट्स. वन इज ऑलरेडी डन फॉर यू. डूज, हँडल टेस्ट ट्यूब्स and other glass apparatus with care. Always do this. What don'ts? काय करू नये? Don't touch chemical with bare hand. Now you have to write you have to complete the given table. You have to write all these do's and don'ts in your notebook. Okay. Third activity is here. Study the underlined predicate in each of the sentence below and note the differences. Now I am going to show you some sentences. You have to read it carefully. First one, I met Debbie. In this sentence, met is a verb and Debbie is a noun, means verb plus noun. Second sentence is here. We study grammar. Verb is a study and noun is a grammar. Verb plus noun structure. म्हणजे वर्ब क्रियापद हे स्टडी आहे आणि नाउन हे काय आहे? ग्रामर हे काय आहे? नाउन आहे, म्हणजे नाम आहे. ओके. द ऑब्जेक्ट्स आन्सर व्हॉट और हू व्हेन आस्क्ड टू द वर्ब. जेव्हा आपण क्रियापदाला व्हॉट काय आणि कोण असा प्रश्न विचारतो आणि जे उत्तर मिळतं ते म्हणजे ऑब्जेक्ट असतं, कर्म असतं. Okay, now read the second. He became tired. And the second one, they are hungry. बघा दोन्ही वाक्यामध्ये verb is a became. Became हे verb आहे आणि tired हे कॉम्प्लिमेंट आहे. ओके. अँड सेकंड सेंटेन्समध्ये बघा आर हे verb आहे आणि hungry हे कॉम्प्लिमेंट आहे. ओके. The verb became and are incomplete without the words that follow
टायर्ड हा और हंग्री. सो टायर्ड अँड हंग्री आर कॉम्प्लिमेंट्स ऑफ द वर्ब बिकेम अँड आर. आता बघा ह्या दोन्ही वाक्यांमध्ये जर आपण बिकेम आणि आर हे क्रियापद आहे आणि टायर आणि हंग्री हे शब्दांशिवाय त्या वाक्याचा अर्थ पूर्ण होऊ शकत नाही. म्हणजे ते काय आहे, ते कॉम्प्लिमेंट्स आहे, त्याला आपण कॉम्प्लिमेंट्स असं म्हणतो. ओके. थर्ड सेंटेन्स, शी स्पोक सॉफ्टली, दे लिव्ह हिअर, ही टर्न अर्ली. बघा 3 वाक्य दिले. द वर्ब इन द प्रेडिकेट आर फॉलोड बाय ॲडव्हर्बियल सिन्स दे इंडिकेट हाऊ, वेअर, वेन द ॲक्शन इन द वर्ब टेक प्लेस. आता बघा, शी स्पोक सॉफ्टली, दे लिव्ह हिअर, ही टर्न अर्ली. या तिन्ही वाक्यांमध्ये द वर्ब इन द प्रेडिकेट्स आर फॉलोड बाय द ॲडव्हर्बियल. आता क्रियाविशेषण आहे बघा, सॉफ्टली, शी स्पोक सॉफ्टली, दे लिव्ह हिअर, ही टर्न अर्ली. आता या तीनही वाक्यामध्ये हे ॲडव्हर्बियल म्हणून काम करतात. सॉफ्टली, हिअर आणि अर्ली. क्रियापद कुठले? स्पोक, लिव्ह आणि टर्न. यांना त्यांच्यानंतर हे क्रियाविशेषण म्हणून काम करतात. द वर्ब इन द प्रेडिकेट फॉलोड बाय द ॲडव्हर्बियल सिन्स दे इंडिकेट. आणि ते काय दर्शवतात? कृती कशी, म्हणजे हाऊ कशी घडली, व्हेअर कुठे घडली सेकंडमध्ये बघा, आणि थर्डमध्ये व्हेन कधी घडली. तर असं जेव्हा विचारतात त्यावेळेस हे त्याला ॲडव्हर्बियल असं आपण म्हणतो. ओके. नाव से वेदर द प्रेडिकेट्स इन द फॉलोइंग सेंटेन्सेस कंटेन ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लिमेंट और ॲडव्हर्बियल आफ्टर द वर्ब. आता आपण 3 उदाहरणं बघितले. एक तर ऑब्जेक्टचे बघितले 2 उदाहरणं, कॉम्प्लिमेंटचे 2 बघितले आणि ॲडव्हर्बियलचे बघितले. नाव व्हॉट यू विल हॅव टू डू, तुम्हाला आता काय करायचं आहे, यू विल हॅव टू, नाव आय एम गोइंग टू शो यू सम एक्झाम्पल्स. यू विल हॅव टू टेल वेदर there is a objects in that sentence or whether there is a complement or adverbial. Okay, the first sentence बघा, he look upwards. Second, my brother is injured. Third, we scored a goal. Fourth, we beat the opponents. Next, she answers perfectly. Then the guest arrived early. Then I shall be happy. You wrote the address. Okay. Okay. All these are the sentences here. Just read the sentences, given sentences carefully and try to guess whether they are objects or complement or adverbial. हे वाक्य नीट वाचा आणि त्याच्यातले जे प्रेडिकेट्स आहे क्रियापदानंतर जे आलेले ते एकतर ऑब्जेक्ट्स आहे किंवा म्हणजे कर्म आहे किंवा कॉम्प्लिमेंट आहे किंवा ॲडव्हर्बियल आहे. हे बघा, ट्राय टू गेस अँड राईट डाऊन इन युअर नोटबुक. ओके, आय एम गोइंग टू शो यू द आन्सर. बघा, ही लुक अपवर्ड इज अ कॉम्प्लिमेंट. In second sentence, my brother is injured is complement. We scored a goal is object. We beat the opponents is object. She answers perfectly is adverbial. The guest arrived early is adverbial. I shall be happy is a complement. You wrote an address is a object. Okay. Okay. Now we are going to start the lesson, actual lesson. A brave heart dedicated to science and humanity. Okay, the history of man's progress from the darkness of ignorance to the glorious light of knowledge and enlightenment is full of chapters that tell of the extraordinary men and women. These men and women work with great courage, commitment, dedication, and singleness of purpose in their effort to attain what seemed to attain unattainable. बघा, the history of man's progress from the darkness of ignorance to the glorious light of knowledge and enlightenment is full of chapters that tell of the extraordinary men and women. हिस्ट्री ऑफ मेन्स प्रोग्रेस, जर मानवी प्रगतीचा जर आपण बघितलं तर फ्रॉम द डार्कनेस ऑफ इग्नोरन्स म्हणजे अंधाराकडून प्रकाशाकडे जाण्याचा जो जर आपण जर बघितला ती प्रगती जर बघितली तर आपल्या असं लक्षात आलं की यामागे
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मॅन अँड वुमेन म्हणजे असामान्य स्त्री आणि पुरुषांचा यामध्ये खूप मोठा सहभाग होता. धीज मेन अँड वुमेन वर्क विथ ग्रेट करेज. ह्या लोकांनी विथ ग्रेट करेज, प्रचंड धैर्याने, कमिटमेंट, फर्म डेडिकेशन टू डू समथिंग, कमिटमेंट, वचनबद्धता, डेडिकेशन, समर्पण वृत्ती, त्याग अँड सिंगलनेस ऑफ पर्पज इन देअर एफर्ट, आणि प्रचंड दुर्दम्य इच्छाशक्तीने काम केलं टू अटेन व्हॉट सीम्स टू बी अनअटेनेबल, म्हणजे इम्पॉसिबल टू अचीव, जे शक्य नाही, अशक्य वाटेल आणि ते शक्य करण्यासाठी प्रयत्न केले. These men and women were driven in their effort to uncover the truth and mystery of the universe with an indomitable spirit which characterizes the human spirit. These men and women were driven in their effort, म्हणजे ह्या स्त्री आणि पुरुषांनी आपलं पूर्णपणे आयुष्य याच्यासाठी वेचलं. अनकवर द ट्रूथ अँड मिस्ट्री ऑफ द युनिवर्स, म्हणजे ह्या विश्वाचं सत्य उलगडून काढलं थोडक्यात. अँड इनडॉमिटेबल म्हणजे अनबिटेबल स्पिरिट, म्हणजे त्यांनी म्हणजे थकणार किंवा त्यांच्यावर कोणी मात करू शकत नाही असं धैर्य, स्पिरिट विच कॅरेक्टराइज द ह्युमन स्पिरिट. अँड दिस इज द स्पिरिट दॅट ड्रो, आणि हेच स्पिरिट कोणाला काम आलं? ड्रो द कोलंबस अँड वास्को द गामा टू सेल द अननोन सीज. आणि अशा अपरिचित अशा सागरातून अननोन सीज, अपरिचित अशा सागरातून मार्गक्रमण करत असताना कोलंबस ज्याने अमेरिकेचा शोध लावला आणि वास्को द गामा ज्याने भारताचा, त्यांना ते काम आलं. रॉबर्ट पेरी टू रेज द पोल, रॉबर्ट पेरीला उत्तर ध्रुवावर जाण्यासाठी. सर रोनाल्ड रॉस टू फाईट अगेन्स्ट मलेरिया, रोनाल्ड रॉस यांना मलेरिया विरुद्ध लढताना. हिलरी अँड टेन्झिंग टू रीच द टॉप ऑफ एव्हरेस्ट, हिलरी अँड टेन्झिंग यांना माउंट एव्हरेस्टच्या टॉपवर म्हणजे शिखरावर जाताना. अँड आर्मस्ट्रॉंग इन दिस टीम टू गो टू द मून, आणि आर्मस्ट्रॉंग आणि त्याच्या सहकाऱ्यांना चंद्रावर जाताना हीच शक्ती त्यांना उपयोगात आली. लुक ॲट द पिक्चर. क्रिस्टोफर कोलंबस, ऑल दीज आर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन्स. वास्को द गामा, रॉबर्ट पेरी, डोनाल्ड रॉस, हिलरी अँड टेन्झिंग. लास्ट पिक्चर. And in your right hand side, Armstrong. Okay. One great woman who dedicate her life to the cause of science and to the welfare of humanity is Madame Curie, the discoverer of radium. The mere statement that Madame Curie discovered the radium will never tell the true story of the extraordinary courage, determination and singleness of purpose that this noble woman showed in the face of extreme poverty, pain and suffering that comes along with such condition. One great woman who dedicate, अशीच एक स्त्री who dedicate her life to cause of science, या स्त्रीने आपलं पूर्ण आयुष्य विज्ञानासाठी अँड टू द वेलफेअर ऑफ ह्युमॅनिटी, आणि मानव कल्याणासाठी घातलं, पूर्ण आयुष्य कामी घातलं. इज द, आणि असं व्यक्ती म्हणजे मादाम क्युरी, द डिस्कवर ऑफ रेडियम, म्हणजे रेडियमचा शोध लावणारी स्त्री. द मियर स्टेटमेंट दॅट मादाम क्युरी डिस्कवर द रेडियम विल नेव्हर टेल द ट्रू स्टोरी ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, डिटर्मिनेशन अँड सिंगलनेस ऑफ पर्पज टू दिस नोबल वुमेन. म्हणजे असं जर म्हटलं की मादाम क्युरीनी रेडियमचा शोध लावला, तर एवढं म्हणून त्या स्त्रीचा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज म्हणजे प्रचंड धैर्य, डिटर्मिनेशन, दृढ निश्चय, सिंगलनेस ऑफ पर्पज दॅट दिस नोबल वुमेन शोड इन द फेस ऑफ एक्स्ट्रीम पॉवर्टी अँड पेन, म्हणजे हे सगळं अत्यंत प्रतिकूल, दारिद्र्य, पॉवर्टी, पेन, वेदना, सफरिंग, प्रचंड यातना सोसून हे केलं. हे नुसतं तिने रेडियमचा शोध लावला असं म्हणून आपल्याला कळणार नाही. Born Maria Sklodowska in Warsaw, Poland on November 7, 1867, Marie Curie's childhood dream was to study science in Paris. What was his dream? Marie Curie wanted to study science in Paris, but her father could not afford the expense for this.
बट हर फादर वॉज व्हेरी पुअर. ही कुड नॉट एक्सपेन्स फॉर दिस. खूप गरिबी असल्यामुळे तिचे वडील त्यांना हा खर्च पेलवणं शक्य नव्हतं. सो मॅरिया टूक अ जॉब ॲज अ गव्हर्नेस अँड सेव्ह अ लिटल मनी. दॅट्स वाय शी डिसाइडेड टू डू द वर्क ॲज अ गव्हर्नेस. म्हणून मारियानी काय ठरवलं की गव्हर्नेस, रेसिडेंट केअरटेकर ऑफ चिल्ड्रन, म्हणजे आपण आया असं म्हणतो, लहान मुलांचा सांभाळ करणाऱ्या स्त्रिया, हे काम स्वीकारलं. अँड शी saved a little money. With that little money, she finally went to Sorbonne, the University of Paris, to study science. And with that little money, she finally went to Sorbonne, the University of Paris, to study science. Her father could send her only small amount, and her life in the university was a disheartening experience in poverty and hunger. Her father, we have already seen that her father was very poor. He could not send money. That's why her experience was very dangerous in that university. How her she lived only on bread, butter, and tea, and she often fainted for lack of food. Lack of food. शी ऑफन फेंटेड, म्हणजे वारंवार तिला चक्कर येत होती. कशामुळे? लॅक ऑफ फूड, अन्न न मिळाल्यामुळे. शी लिव्ड ऑनली ऑन ब्रेड, बटर अँड टी. ती फक्त ब्रेड, बटर, ब्रेडवर आणि बटर, लोणी आणि चहावर ती असायची. इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस शी परस्युअड हर स्टडीज इनडॉमिटेबली. आणि असं सगळं असताना सुद्धा इनडॉमिटेबली, विथ व्हेरी स्ट्रॉंग विल, प्रचंड इच्छाशक्ती तिच्यामध्ये होती. अँड शी टॉप हर क्लास. हे सगळं असताना तिने तिचा अभ्यास सुरू ठेवला. अँड शी टॉप हर क्लास विथ ऑनर्स इन फिजिक्स अँड मॅथमॅटिक्स. इट वॉज द युनिव्हर्सिटी दॅट शी मेट अ फ्रेंचमॅन, Pierre Curie, a brilliant but poor scientist. When she was in that university, she met a Frenchman, Pierre Curie. His name was Pierre Curie. He was a brilliant but poor scientist. Then they together began to work in a shabby laboratory. Soon their friendship turned into love, and in less than a year, in July 1895, they were married. First, their friendship, they were best friend, and after that, in a less than a year, their friendship turned into the love, and they get married. In July 1895, they were married. The couple then took a flat in Paris with scarcely any furniture in it, except their books, a lamp, a white wooden table, and 2 chairs. म्हणजे काय, तर त्यांनी जेव्हा लग्नानंतर एक पॅरिसमध्ये जेव्हा फ्लॅट घेतला, स्केअर्सली मीन्स हार्डली, त्या म्हणजे कुठलंही फर्निचर त्याच्यामध्ये नव्हतं, एक्सेप्ट अ लॅम्प, बुक, व्हाईट वुडन टेबल. After the birth of daughter Irene the next year, Mary and Pierre set up a laboratory in a wooden shed near their flat. After 1 year, the birth of their daughter Irene, Mary and Pierre set up a laboratory in wooden shed near their flat. म्हणजे त्यांच्या फ्लॅटच्या जवळ त्यांनी एक लाकडी अशा शेडमध्ये एक त्यांची लॅबोरेटरी सुरू केली. इट हॅड अ लीकी स्काय लाईट अँड अर्थन फ्लोअर, म्हणजे एक झोपडी वाजा, गळणारा छत असणारी. हिअर मॅरी, अशी ती लॅब. हिअर मॅरी आफ्टर हर डेली हाऊस होल्ड वर्क सेटल डाऊन टू स्टडी. अँड आफ्टर हर डेली वर्क, आफ्टर कम्प्लिटिंग हर डेली हाऊस वर्क, शी वेंट देअर अँड सेटल्ड हाऊस होल्ड वर्क सेटल डाऊन टू स्टडी. त्या ठिकाणी ती आपलं नित्याचं घरगुती काम पूर्ण केल्यानंतर त्या ठिकाणी जाऊन अभ्यास करत असायची. मॅरी वॉज स्पेशली इंटरेस्टेड इन सबस्टन्स कॉल्ड युरेनियम, विच वॉज ऑब्टेन फ्रॉम पिच ब्लेंड. मॅरी वॉज स्पेशली इंटरेस्टेड इन सबस्टन्स विच वॉज ऑब्टेन फ्रॉम पिच ब्लेंड, अ ब्लॅक, व्हेरी हार्ड अँड व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह सबस्टन्स. म्हणजे मॅरीला एक असा पदार्थामध्ये जास्त रस होता, युरेनियम नावाच्या, की जो पीच ब्लेंड सारख्या घटकापासून ज्याची निर्मिती होती. आणि हा पीच ब्लेंड वॉज व्हेरी हार्ड अँड व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह सबस्टन्स, म्हणजे प्रचंड महागडा असा एक घटक पीच ब्लेंड, त्याच्यापासून युरेनियम तयार होतो आणि त्या युरेनियममध्ये तिला जास्त रस होता. युरेनियम वॉज नोन टू गिव्ह ऑफ व्हेरी पॉवरफुल रेज बाय विच मेन कुड सी थ्रू मेनी सबस्टन्सेस. युरेनियम वॉज नोन टू गिव्ह ऑफ व्हेरी पॉवरफुल, त्यामध्ये प्रचंड पॉवरफुल रेज असतात, किरणे असतात.
बाय विच मेन कुड सी थ्रू मेनी सबस्टन्स, त्याच्या किरणांच्या साहाय्याने आपण अनेक वस्तूंमध्ये आरपार बघू शकतो. नाव मॅरी डिस्कवर दॅट व्हॉट वॉज लेफ्ट आफ्टर ऑब्टेनिंग युरेनियम वॉज इवन मोर पॉवरफुल. नाव मॅरीने कसला शोध लावला की दॅट व्हॉट वॉज लेफ्ट आफ्टर ऑब्टेनिंग युरेनियम, म्हणजे युरेनियम नंतर युरेनियमच्या पश्चात जो घटक उरतो तो जास्त पॉवरफुल म्हणजे शक्तिशाली असतो. लॅटर ऑन पेरी अँड मॅरी फाउंड दॅट देर वॉज नॉट वन बट टू न्यू सबस्टन्सेस गिव्हिंग ऑफ these rays, although they had to yet been able to obtain either of them. After that, later on, Perry and Mary found that त्यांनी असा शोध लावला not one but two new substances giving off these rays. मी त्या घटकापासून एक घटक नाही तर दोन घटक त्याच्यापासून बाहेर पडतात. They call one of them polonium in honor of country Poland and other was called radium. आपल्या देशाच्या सन्मानार्थ त्या दोन घटकां त्यांना जे मिळाले ह्या पीच ब्लेंड युरेनियम नंतर, त्या एका घटकाला त्यांनी पोलोनियम म्हणजे आपल्या पोलंड ह्या देशाच्या प्रित्यर्थ त्यांनी ते नाव त्याला पोलोनियम दिलं सन्मानार्थ, आणि दुसऱ्याला त्यांनी रेडियम असं वॉज कॉल्ड रेडियम. पोलंड अँड अदर वॉज कॉल्ड रेडियम. रेडियम इज द मोस्ट पॉवरफुल ऑफ द रेडिओ ऍक्टिव्ह एलिमेंट. रेडियम इज द मोस्ट पॉवरफुल, सर्वात शक्तिशाली असा रेडिओ ऍक्टिव्ह असा एलिमेंट्स घटक होता. अँड रेडिओ ऍक्टिव्ह एलिमेंट्स कॅन गिव्ह ऑफ रेज विच पेनिट्रेट मीन्स गो थ्रू, आरपार जाणे. सबस्टन्स दॅट आर ऑपिक्यू मीन्स नॉट ट्रान्सपरंट, नॉट एबल टू सी थ्रू, म्हणजे अशा गोष्टी ह्या अशा गोष्टीकडे ज्या आपण इकडून तिकडे बघू शकत नाही. टू लाईट देर वॉज अनदर फ्रेंच सायंटिस्ट कॉल्ड हेनरी बॅकवेरेल हू in 1896 had discovered that uranium possessed this property. अजून एक शास्त्रज्ञ हेनरी बॅकवेरेल ज्यांनी 1986 साली असा शोध लावला होता की युरेनियम पदेस दिस प्रॉपर्टी, युरेनियम मध्ये हा घटक आहे. बट पोलोनियम अँड रेडियम पदेस रेडिओ ऍक्टिव्ह इन मच हायर डिग्री. परंतु मॅरी आणि पेरी क्युरीने पोलोनियम अँड रेडियमचा शोध लावला, ते जास्त शक्तिशाली याच्यापेक्षा होते. द क्युरी नाव बिगिन टू वर्क विथ ग्रेटर एन्थुझियाझम, बट दे वेर पुअर अँड पिच ब्लेंड इटसेल्फ वॉज अन एक्स्ट्रीमली एक्सपेन्सिव्ह सबस्टन्स which they could not afford to buy in a large quantity. The Curie now began to work with great enthusiasm. आता तिने मोठ्या उत्साहाने कामाला सुरुवात केली. पण एक गोष्ट त्यांना अडचण जी होती, दे वेर पुअर, ते गरीब असल्यामुळे पीच ब्लेंड इटसेल्फ वॉज अन एक्स्ट्रीमली एक्सपेन्सिव्ह सबस्टन्स, आणि पीच ब्लेंड हा खूपच महागडा पदार्थ होता. विच दे कुड नॉट अफोर्ड टू बाय इन लार्ज, ते मोठ्या प्रमाणात घेऊ शकत नव्हते, इन लार्ज क्वांटिटी विकत घेऊ शकत नव्हते. They, however, sacrifice all the luxuries of life to save money to buy whatever little amount of peach blend they could. आणि तो विकत घेण्यासाठी what they did, त्यांनी ते काय केलं बघा. They, however, sacrifice all the luxuries of life. त्यांनी पूर्णपणे आयुष्य आरामाचं जीवन जे होतं आपलं ते म्हणजे ते जगणं सोडून दिलं. सेव्ह मनी, कशासाठी? पैसे वाचवण्यासाठी. They lived in utter penury. Penury means extreme poverty. प्रचंड दारिद्र्य. ते प्रचंड दारिद्र्यात राहत होते. नॉट बाईंग कॉस्टली फूड, त्यांना चांगलं अन्न घेणं शक्य नव्हतं. अँड वॉर्म क्लॉथ्स फॉर एक्स्ट्रीमली कोल्ड इन पर्शियन विंटर. आणि त्या देशात असणाऱ्या कडाक्याच्या थंडीवरून संरक्षण करण्यासाठी त्यांना उबदार कपडे घेणं सुद्धा शक्य नव्हतं. ऑफन दे कुड नॉट स्लीप ड्युरिंग द कोल्ड नाईट्स ड्यू टू लॅक ऑफ वॉर्मथ. बऱ्याच वेळा ते त्या थंडीच्या दिवसामध्ये झोपू शकत नव्हते उबदार कपडे नसल्यामुळे. ओव्हरवर्क सिरियसली अफेक्टेड मादाम क्युरीज हेल्थ. अँड ओव्हरवर्क सिरियसली अफेक्टेड, त्याचा परिणाम झाला ओव्हरवर्क करण्याचा मादाम क्युरीज हेल्थ, आरोग्यावर. ऑफन शी वॉज फोर्स टू लिव्ह द लॅबोरेटरी टू टेक अ मच नीडेड रेस्ट. आणि त्याचा परिणाम पुढे काय झाला? शी वॉज फोर्स टू लिव्ह द लॅबोरेटरी. तिला ती लॅबोरेटरी सोडून सक्तीची विश्रांती घेण्यासाठी जावं लागायचं घरी. हर हजबंड बेग्ड हर टू गिव्ह अप द स्ट्रगल बट शी रिसॉल्युटली रिफ्यूज. त्या
पतीने तिला सांगितलं की टू गिव्ह अप, सोडून दे हे स्ट्रगल, संघर्ष. बट शी रिसोल्युटली मीन्स विथ ग्रेट डिटर्मिनेशन, प्रचंड दुर्दम्य शक्ती असल्यामुळे तिने त्याला नकार दिला. मॅरी वॉज ड्रायव्हन बाय अ मॅड डिटर्मिनेशन टू डिस्कवर द मिस्ट्री ऑफ रेडियम. तिला जणू काही झपाटून गेली होती. मॅड डिटर्मिनेशन, मॅरी वॉज अ मॅड डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्कवरी ऑफ मिस्ट्री ऑफ रेडियम, म्हणजे रेडियम मधून काहीतरी शोध लावण्याच्या ध्यासाने ती झपाटलेली होती. विथ करेज शी फेस ऑल द मिझरीज ऑफ लाईफ of poverty and carried on with her research along with her husband who loved and supported her. With courage she faced all the miseries of life of poverty. म्हणजे प्रचंड दारिद्र्य असून सुद्धा तिने तिचं संशोधन सुरू ठेवलं आपल्या पतीच्या सपोर्ट म्हणजे प्रेम आणि पाठिंब्याच्या जोरात. Luck, however, favored the Curies and a windfall came to them. Windfall means unexpected luck. असंच त्यांना एक दिवशी अनएक्सपेक्टेड लक म्हणजे चालून आला त्यांचं भाग्य. इट वॉज अ गिफ्ट ऑफ टर्न पिच ब्लेंड फ्रॉम एम्परर ऑफ ऑस्ट्रेलिया हु वॉज ॲडमायर ऑफ द क्युरीज. म्हणजे बघा, इट वॉज अ गिफ्ट टर्न ऑफ पिच ब्लेंड म्हणजे एक टर्न साधं सोपं नाही, एक टर्न पिच ब्लेंड फ्रॉम द एम्परर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियाच्या सम्राटाकडून त्यांना भेट म्हणून मिळालं. अशा सम्राटाकडून वॉज द ॲडमायर ऑफ द क्युरीज, जो सम्राट तिच्या कामाविषयी प्रचंड पाठिंबा देणार होता, स्तुती करणार होता. इट वॉज द मोस्ट प्रिसियस गिफ्ट द क्युरीज हॅड रिसिव्ड, अँड इन देअर शॅबी लॅबोरेटरी दे टॉईल अलॉंग, बॉईल अँड बर्न्ड, ओव्हरपॉवर्ड बाय हीट इन समर अँड फ्रोझन विथ कोल्ड इन विंटर. आणि अशा परिस्थितीत पुढे इट वॉज द मोस्ट प्रिसियस गिफ्ट त्यांनी ते दिलं त्या राजाने, सम्राटाने. क्युरीज हॅड रिसिव्ड अँड इन देअर शॅबी लॅबोरेटरी, तिच्या त्या लॅबोरेटरीमध्ये प्रयोगशाळेत दे टॉईल अलॉंग बॉईल बर्ड, आणि ते तो जो पदार्थ होता त्या ओव्हरपॉवर्ड हीट, प्रचंड त्याला उष्णता देण्याचं काम सुरू होतं. फ्रॉझन विथ कोल्ड विंटर, अशा म्हणजे कडाक्याच्या थंडीत आणि प्रचंड अशा उन्हाळ्यात आणि अशा संपूर्ण प्रतिकूल वातावरणामध्ये ते तिचं काम सुरू होतं. द क्युरीज कंटिन्यू देअर वर्क फॉर 4 more years. Next 4 years she continued her work wearing an acid stained dust covered mask. Mary toiled along stirring large pots of pitch blende. आणि ह्या ते धुळीने माखलेलं मास्क, मॅरी टॉईल अलॉंग स्टरिंग लार्ज पॉट्स, ते स्टरिंग म्हणजे तो घटक त्या पॉट्समध्ये, त्या भांड्यामध्ये ती कंटिन्युअस त्या ठिकाणी स्टरिंग म्हणजे ती अशी हलवत राहायची. दॅट द फायर्स बिनीथ वेअर ॲक्टिव्ह थ्रू आउट द डे अँड नाईट, रात्रंदिवस हे काम ती करायची. देन इन 1902 सक्सेस फायनली केम, आणि शेवटी 1902 मध्ये यश त्यांना मिळालं. ऑन अ सप्टेंबर नाईट द क्युरीज आफ्टर डेज टायरसम वर्क वेंट होम. Then just as they were about to go to bed, they went to the laboratory to have another look at the hundreds of small bowls into which they had poured filtered pitch blended. On the September night, what happened there? After a day's tiresome work, went home. दिवसाच्या प्रचंड थकव्यानंतर, कामानंतर ते घरी गेले. देन जस्ट दे वेअर अबाउट टू गो टू बेड, आणि झोपायला जाण्यापूर्वी दे वेंट टू लॅबोरेटरी टू हॅव अनदर लुक, आणि झोपायला जाण्यापूर्वी काही नजर टाकून येऊया लॅबोरेटरी मध्ये म्हणून ते आले. ॲट दॅट टाइम व्हॉट दे सॉ देअर ॲट द 100 of small bowls into which they had poured filter pitch blende. त्यांनी शेकडो बाउलमध्ये ते पिच ब्लेंड त्या ठिकाणी ओतून ठेवलं होतं. इन द डार्क लॅबोरेटरी ॲज दे मूव्ड कॉशियसली फॉरवर्ड देअर, त्या अशा गडद अशा अंधारामध्ये ते जसे जसे त्या लॅबोरेटरीच्या दिशेने जात होते. what will happen after that? What did happen there? They moved cautiously forward. There were all around them rays of soft bluish purple light coming from the small glass covered bowls. आणि त्या बाउल्स मधून एक असा लाईट कमिंग फ्रॉम ब्ल्यूश, असा निळसर रंगाचा प्रकाश त्यांना दिसला. रेडियम हॅड बीन डिस्कवर, आणि त्याच वेळेस रेडियमचा शोध लागला. मॅरी सेड टू हर हजबंड, मॅरी तिच्या पतीला म्हटली, डू यू रिमेंबर द डे वेन यू टोल्ड मी दॅट
यू वॉन्टेड रेडियम टू हॅव अ ब्युटिफुल कलर, लुक लुक. तिने तिला आठवलं की तिचा पती तिला एक दिवस म्हटलं होतं की रेडियमचा कलर असा छान असेल. लुक लुक, ॲक्च्युली वॉट दे हॅड प्रोड्यूस वॉज जस्ट अ टायनी पिंच ऑफ पावडर दॅट लुक लाईक अ साल्ट. ॲक्च्युली व्हॉट दे हॅड फाउंड वॉज जस्ट अ टायनी पिंच, म्हणजे त्यांना जे काही सापडलं होतं ती फक्त आणि फक्त एक पांढरीशी बुकटी होती, लुक लाईक अ सॉल्ट, म्हणजे मिठासारखी. बट इट वॉज बिकम वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. With its rays, people would be able to see through the hardest of substances except lead. But it was become one of the wonders. परंतु ती तरी छोटीशी पावडर होती, पर इट वॉज टू बिकम वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. नंतर ती जगातलं एक मोठं आश्चर्य झाली. विथ द रेस पीपल वुड बी एबल टू सी थ्रू द हार्डेस्ट ऑफ सबस्टन्सेस एक्सेप्ट लीड. आणि त्या गोष्टीमुळे पीपल वुड बी एबल टू सी, लोक काय करू शकणार होते, हार्डेस्ट म्हणजे कठीणातल्या कठीणातल्या वस्तूच्या आरपार बघू शकणार होते, एक्सेप्ट लीड, शिसं सोडलं तर इतर वस्तूंच्या. द बेनिफिट्स ऑफ रेडियम इन द वर्ल्ड ऑफ मेडिसिन आर इनकॅल्क्युलेबल. आणि याचं जर आपण बेनिफिट्स, फायदे बघितले रेडियमचे, म्हणजे मेडिसिन ह्या क्षेत्रामधले, म्हणजे वैद्यकीय क्षेत्रातले, ते इनकॅल्क्युलेबल, नॉट कॅपेबल बिईंग मेजर. ते आपण त्याची गणनाच करू शकत नाही, इनकॅल्क्युलेबल. इट हॅज बीन यूज विथ ग्रेट इफेक्ट इन द ट्रीटमेंट ऑफ कॅन्सर. त्याचा वापर कॅन्सर सारख्या अत्यंत दुर्धर आजारात झालेला आपल्याला दिसतो. द बॅक्टेरिया ऑफ सच डिसीजेस ॲज अ टायफस, म्हणजे टायफस, ताप, कोलेरा, पटकी अँड अँथ्रॅक्स, गुरांमध्ये होणारा संसर्ग, कॅन ऑल्सो बी किल्ड बाय द रेडियम. याच्यामध्ये ह्या आजारांमध्ये असणाऱ्या जंतू संसर्गांना सुद्धा रेडियम ठार करू शकतो. इन 1933 द क्युरीज अलॉंग विथ हेनरी बॅकवेसेल वेर अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स फॉर द डिस्कवरी ऑफ रेडियम अँड पोलोनियम. इन 1903 मध्ये क्युरी बरोबरच हेनरी बॅकवेसेल नावाच्या शास्त्रज्ञाला नोबल पारितोषिक, फिजिक्स म्हणजे भौतिकशास्त्रातलं नोबल पारितोषिक, कशाबद्दल, डिस्कवरी ऑफ रेडियम आणि पोलोनियम. रेडियम आणि पोलोनियमचा शोध लावल्यामुळे जगातलं सर्वश्रेष्ठ असं पारितोषिक, नोबल पारितोषिक त्यांना देण्यात आलं. दे विश दे कुड हॅव पेटेंट देअर डिस्कवरी अँड बिकम रिच, बट दिस नोबल वुमेन रिफ्यूज टू डू सो अँड गेव इट फ्री टू द वर्ल्ड टू बी यूज प्रॉपरली. त्यांनी जर ठरवलं असतं, दे विश दे कुड हॅव पेटेंट म्हणजे त्याचं स्वामित्व त्यांनी घेतलं जर असतं तर त्या प्रचंड पैसा त्यांनी मिळू शकले असते. बट दिस नोबल वुमेन, परंतु ही उदारमतवादी स्त्री, तिने रिफ्यूज टू डू, नकार दिला, आणि हे मुक्त, फ्री टू वर्ल्ड, आणि जगाला योग्य वापर करण्यासाठी हे मुक्तपणे ते दिलं. इन 1906 पेरी वॉज नॉक डाऊन अँड किल्ड बाय अ हॉर्स डाऊन वॅगन. मॅरी क्लंग टू हिज लाईफलेस बॉडी अँड रिमेन डिस्कॉन्सोलेट. 1906 मध्ये घोडागाडीने उडवल्यामुळे पॅरी, तिचा पती पॅरी याचं निधन झालं. अँड मॅरी क्लंग म्हणजे घट्ट पकडून ठेवलं टू हिज लाईफलेस बॉडी, त्याच्या बॉडीला, डेड बॉडीला. आणि रिमेन डिस्कॉन्सोलेट म्हणजे व्हेरी डिप्रेस, प्रचंड दुःख तिला त्यावेळेस झालं. इन 1911 मॅरी वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर सेकंड टाइम अँड इन केमिस्ट्री. तिला नंतर 1911 मध्ये मॅरीला दुसऱ्यांदा केमिस्ट्रीमध्ये नोबेल, रसायनशास्त्रात नोबेल पारितोषिक मिळालं. मादाम क्युरी रिमेन comparatively poor and when asked why she not make money by her discoveries, एवढं करून सुद्धा ती गरीबच राहिली. आणि तिला जेव्हा विचारलं वाय शी डिड नॉट मेक मनी, तू पैसे का कमवत नाही, शी रिप्लायड, तिचं उत्तर काय होतं बघा, आय एम वर्किंग फॉर सायन्स. तिने एकच सांगितलं, आय एम वर्किंग फॉर सायन्स, मी विज्ञानासाठी काम करते. रेडियम बिलॉंग्स टू द पीपल नॉट टू मी. आणि हे जे रेडियम आहे हे लोकांचं आहे, माझं नाही. व्हॉट अ ग्रेट पर्सन. डिस्कन्सोलेट, व्हेरी डिप्रेस. In 1934, the health of Marie Curie fell, and in the July of that year, this great scientist who had given her life
for the cause of science and humanity died. In 1930, the health of Marie Curie fell. तिचं प्राकृती ढासळली 1934 मध्ये. आणि जुलै ह्या महिन्यामध्ये दिस ग्रेट सायंटिस्ट हू हॅड गिवन हर लाईफ फॉर द कॉज ऑफ सायन्स अँड ह्युमॅनिटी, ज्या व्यक्तीने आपलं संपूर्ण जीवन विज्ञान आणि लोकांच्या उन्नतीसाठी घातलं, पूर्ण आयुष्य खर्च केलं, अशा महान शास्त्रज्ञांचा अंत झाला, मरण पावली. इन एव्हरी ग्रेट मॅन अँड वुमेन देअर इज अ कंपल्सिव्ह डिझायर टू डिस्कवर द ट्रूथ. प्रत्येक स्त्री आणि पुरुषामध्ये अशी एक इच्छाशक्ती, काहीतरी शोधून काढण्याची इच्छाशक्ती, सत्य शोधून काढण्याची इच्छाशक्ती असते. मादाम क्युरी who pursued her life's goal with great courage, endurance, dedication and strength of character is a living example of this statement. वरचं जे स्टेटमेंट आपण आता बघितली की प्रत्येक स्त्री पुरुषामध्ये एक काहीतरी एक इच्छाशक्ती असते काहीतरी शोधून काढण्यासाठी. आणि मादाम क्युरी ज्या होत्या त्या ज्यांनी आपलं करेज म्हणजे धैर्य, एन्ड्युरन्स मीन्स टॉलरन्स, सहिष्णुता, डेडिकेशन, समर्पण आणि स्ट्रेंथ ऑफ कॅरेक्टर हे सगळं आपलं आयुष्य अशा पद्धतीने घालवणारी व्यक्ती म्हणजे ह्या वरच्या वाक्यातलं एक एक्झाम्पल, एक लिव्हिंग एक्झाम्पल ऑफ द स्टेटमेंट. म्हणजे ह्या वाक्याचं जणू काही ते एक उदाहरणच आहे. देअर आर ऑल्सो मेन अँड वुमेन हू शो एक्स्ट्रीम करेज व्हेन दे आर फेस टू फेस विथ ग्रेट डेंजर. But greater is the courage of men and women who display a strength and mind that is not defeated by a extremely hostile and unfavorable condition of life. Madame Curie certainly belongs to this latter group. बघा, there are also men and women who show extremely courage when they are face to face with great danger. अशा अनेक स्त्री पुरुष आपण बघतो की ते एक्स्ट्रीम करेज, खूप मोठं धैर्य दाखवतात डेंजर सिच्युएशन मध्ये, म्हणजे संकटकालीन परिस्थितीत. बट ग्रेटर इज द करेज ऑफ मॅन अँड वुमेन हू डिस्प्ले अ स्ट्रेंथ ऑफ माइंड इज नॉट डिफिटेड बाय एक्स्ट्रीमली हॉस्टाईल. हॉस्टाईल मीन्स ॲडव्हर्स, बिटर, प्रतिकूल, अतिशय बिकट अँड अनफेवरेबल कंडिशन्स ऑफ लाईफ. पण जे लोक स्ट्रेंथ ऑफ माइंड, मनाचं जो ताकद असते आपल्या, इज नॉट डिफिटेड, ते त्यांना पराभूत होऊ देत नाही. मानसिक शक्ती किंवा अनफेवरेबल कंडिशन, अत्यंत बिकट प्रतिकूल परिस्थितीत मनाचं धैर्य जे खचू देत नाही, अशा व्यक्ती मध्ये मादाम क्युरी होत्या. म्हणजे बघा, इन दिस वे वी हॅव completed this topic. Now I am going to give you some exercise. The first exercise is here. Name of the following. खालील गोष्टींची नावे लिहा. To discover of India, you have to write 1 and 2. Then B, to conquers of the peak of Mount Everest. C, original name of Madame Curie. D, her place of birth. The next exercise is here. Write in one sentences each why the following years were landmarks in the lives of Curie and Marie Curie. बघा, खालील काही there are some years, काही वर्ष दिलेले आहे. What is the importance of these years in Marie and Curie's life? मॅरी आणि क्युरी यांच्या जीवनामध्ये हे वर्ष का महत्वाचे आहे याच्याविषयी तुम्ही एक एक वाक्य या ठिकाणी यू हॅव टू राईट 1 सेंटेन्सेस. ओके, थँक यू. हॅव अ नाईस डे.